یا لاہور میں آپ کے کون کون سے فیوریٹ ہیں؟ سر میں ایک دن چھوٹے پائے لاہور میں کھاتا ہوں، جی، ایک دن اوجڑی کھاتا ہوں، ایک دن بڑے پائے کھاتا ہوں کراچی میں، ایک دن یار 2 دن میں لاہور رہتا ہوں، ایک دن کراچی رہتا ہوں، 5 دن میں پنڈی رہتا ہوں۔ پنڈی میں اوجڑی کھاتا ہوں اور چنے کھاتا ہوں، چھوٹے پائے لاہور کھاتا ہوں۔ لاہور میں کس کے پائے پسند ہیں؟ جس کے بھی ہیں چھوڑو، شہرت حاصل کر جائے گا، کیا فائدہ، لوگ نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے۔ مینیو میں کوئی خاص چیز پسند ہے؟ میں یا بڑا من ماتا سلیکٹیو کرتے ہوں ہیں؟ کھانے میں، میں بہت بہت سلیکٹیو، دیسی کھانے کھاتا ہوں۔ ہفتے میں ایک دن گوشتابہ کھاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے پالک گوشت کھاتا ہوں، دیسی مرغی کھاتا ہوں۔ دوپہر کو میں اتنا نہیں کھاتا، صرف صبح جی بھر کے کھاتا ہوں اور شام کو کھاتا ہوں۔ یہ اتنا جو آپ کا لال سرخ رنگ ہے، یہ کشمیری ہوں نا اس لیے۔ اس پہ تو اللہ کے فضل سے کرونا نے بھی اثر نہیں ڈالا؟ نہیں جی، بہت برا اثر ڈالا ہے، کرونا نے مار کے رکھ دیا۔ 21 کلو وزن کم ہو گیا تھا، اب 7 کلو بڑھایا ہے کھا کے، میں تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم شیخ رشید کے ساتھ گھر سے ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور کی جانب روانہ ہوئے۔ سر، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کچھ کام لینے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک وہ وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہے، ادروائز جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے وہ انہیں اب تک ہٹا دیا جاتا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ۔ دیکھو، اب نون کو اس زبان کے بعد، اس گفتگو کے بعد لانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ سندھ میں اگر وہ پھر دوبارہ لے لیں جس کے چانسز، اگر پی ٹی آئی صحیح محنت کرے تو سندھ میں بھی حکومت فارم کر سکتی ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو ابھی تک ان سے لینے ہیں جس کی ان وجہ سے کیا لینے ہیں جی، وہ پرائم منسٹر ہے، اس نے کام کرنے ہیں۔ سب سے بڑا کام تو اس اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے۔ اکانومی ٹھیک ہوگی، دفاع مضبوط ہوگا، اکانومی ٹھیک ہوگی، فارن پالیسی آزاد ہوگی، انشاءاللہ بہتری کی طرف ہیں۔ ابھی میں کل فیصلہ آباد گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیکسٹائل کا آرڈر ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ اگر آپ عمران خان کے اتحادی نہ ہوتے تو کس پارٹی کے اتحادی ہوتے؟ اور پھر میں اپنے ہی اتحادی ہوتا۔ یہ عمران خان کا بڑا پن ہے، وہ میری بات سنتا ہے، ورنہ کئی دفعہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ کوئی پاکستان کا سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کا فوج سے رابطہ نہیں ہوا، خواہ وہ ریفرینڈم ہو، خواہ وہ الیکشن ہو، خواہ وہ جو کچھ بھی ہو، فوج کے رابطے کے بغیر پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا۔ ملک میں صدارتی نظام حکومت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان کو کون سا نظام سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، اب پاکستان میں صدارتی نظام کے لیے 6 شقیں ہیں، وہ نہیں پاس ہو سکتی، اسمبلی سے نہیں ہو سکتی، ریفرینڈم ہے، چھوٹے صوبے ہیں، بغاوت کی بات ہوگی، اسی طرح چلنا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی حکومت آئے گی تو بعض شقوں کو بہتر کر لے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ صدارتی نظام کا پاس کرانا اسمبلی سے اتنا آسان کام ہوگا۔ نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ کرپشن کا اعلیٰ کار رہا، دوسرا یہ ہے کہ اس نے اسامہ کے ساتھ، اسامہ سے بھی پیسے لیے، تیسرا یہ ہے اس نے اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس دیا، چوتھا یہ ہے اس نے جندال اور مودی سے 1 to 1 ملاقاتیں کی، 5واں ابھی کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ مریم نواز کے بارے میں کیا؟ مریم نواز نے پہلے بھی مروایا، اب بھی مروائے گی، آ جائیں، اب ہیڈ کوارٹر آ گئے۔ شیخ رشید روزمرہ دفتری امور کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من فتنة الناس۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ کی۔ راولپنڈی میں واقع اپنی رہائش گاہ اور سیاسی مرکز لال حویلی پہنچے۔ دور دراز سے آئے سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔
लाल हवेली के करीब चाय के ढाबे पर रिवायती सियासी गुफ्तगू हुई। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो लाल हवेली के बारे में भी आपके कुछ हमने तो लिख ही दिया है। वो सजान सिंह की हवेली दे दी है, 2 हवेली है मेरे पास, एक बहुत बड़ी हवेली है, तो वो मैंने वेमेन यूनिवर्सिटी को दे दी। ये सोच रहा हूँ अब 6 रोड को दूँ, उसके पास एक चलेगी, लेकिन प्रॉमिस उन्हीं के साथ है। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया, मेरी कमिटमेंट उनके साथ है, फिर दूसरी हवेली भी उन्हीं को चली जाए। आपने ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत काम किया। मेरी माँ अनपढ़ थी ना, तो मैंने बड़े फ्रॉड किए हैं। मेरा बाप भी अनपढ़ था, तो कॉलेज स्कूल तो मैंने छोड़ा नहीं, पता नहीं 10-15 साल तक। बाद में मेरे बाजवा शाहजवा साहब गार्डन कॉलेज में है, मैं उस वक्त दादा उस्ताद था गार्डन कॉलेज का, जो कहता था वो होता था। और मैं गार्डन कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ, मैंने 3-4 महीने कब्जा कर लिया था गार्डन कॉलेज। मेरा जवानी में गार्डन कॉलेज में अरूज था। अगर मैं ये कहता था कि शहर बंद है, तो लोगों को दूध भी नहीं मिलता था बच्चों को पीने। लड़कियां भी सारी मुझे वोट देती। कभी किसी खातून ने मुतासर नहीं किया? मैं लोगों को मुतासर हुआ, मैं किसी से इतना मुतासर नहीं हुआ कि नतीजा खेज हो। कभी सोचा नहीं घर बसाना? अब नहीं सोच सकता। वो कोरोना में ये एहसास हुआ, कोई वसीयत लिखने वाला तो होना चाहिए। जब आपको कोरोना हुआ तो आपके सबसे करीबी लोग कौन थे? एक्चुअली मजाक में ही हो गया मुझे। मेरे स्टाफ को हुआ तो मैंने कहा मेरा भी टेस्ट करो। वो टीवी पे स्लाइड चली तो जनरल बाजवा साहब का, कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आ गया, देखी कि पिंडी ना अस्पताल दाखिल हो जाए। इतने में 2 गाड़ियाँ आ गई, 2 कर्नल्स आ गए, मैं तो फिर आ गया। मेरे 3 दिन तो बड़े ही भारी थे। मैं ये सोच रहा था कहाँ माँ के साथ दफन होना, ये लाल हवेली के नीचे होना है। लेकिन मैंने उन जनरल्स को कहा कि मुझे एक सिगार पीने देना मरने से पहले। उन्होंने कहा जी सिगार आप नहीं पी सकते। मैंने कहा फिर लास्ट मोमेंट कम, आप समझे मेरी मौत को 1 घंटा रह गया। तो जो आपके करीबी लोग थे उनमें से तो नहीं कोई मुतासर हुआ? मेरा स्टाफ तकरीबन आलमोस्ट दोनों बच्चे और वो किचन भी मुतासर था, बैटमैन भी मुतासर था। आप कहते हैं कि लाल हवेली का ताल्लुक श्रीनगर के लाल चौक के साथ है, जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। ये क्या है? मेरे मरने के बाद जो तारीख लिखेंगे वो लिखेंगे कि मैंने कश्मीर में क्या किया। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मरने के बाद मीरवाज साहब और गिलानी साहब और अपने नौजवान जो हमारे हैं वो बेहतर बताएंगे। कश्मीर कब तक आज़ाद हो जाएगा? मालूम नहीं, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, कश्मीरी की जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर को बिल आखिर आज़ाद होना है, ये नहीं मैं कह सकता कब होगा। क्या मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का भी कोई अंदेशा है? मोदी के दौर में इसके बड़े ख़तरात हैं। मोदी जो है, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम ये पॉलिसी अपनाई है कि इंडिया जो नॉन अलाइंड था और गैर जानबदार मुल्कों का रुकन था, अब अमेरिका के जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया है। सो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि अमेरिका के आर्म्स और यूरोपियन वेपन्स वो सारा रशिया पे डिपेंड करता था। उसके बाद बड़े लेटेस्ट आर्मामेंट आ गए हैं। आप कहते हैं कि आंखें खुली रखेंगे तो CPEC मुकम्मल होगा, इस पे कुछ छोटी मोटी कान भी खुले रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे। इंटरनेशनली बहुत बड़ा तूफ़ान है CPEC के ख़िलाफ़, सब मुखालिफ हैं और दुनिया में एक 3rd वर्ल्ड वॉर को होता हुआ मैं देख रहा हूँ। ये तो सब जानते हैं कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसके कैप्टन इमरान खान थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। हमारे सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन में थे वो उस वक्त क्रिकेट में होते थे। तो मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मैंने वर्ल्ड कप देखने जाना है। पहले उसने कर दिया हाँ, जब मेरी फाइल गई उसने कहा छोड़ छड़ पर ही जाना, दफ़ा कर। तो फिर मैं नहीं गया, वरना मैं वर्ल्ड कप देखने जा रहा था। लेकिन मैंने जहाँ इंडिया का मुकाबला हुआ है क्रिकेट का वो ज़रूर देखा है, खा बॉम्बे हो, खा UAE में जो मियाँ दाद ने छक्का मारा। मैं तो गुल्ली डंडा का प्लेयर हूँ। इंडिया से मैच हो तो मेरे जज्बात खेलते हैं, बाकी मैं टाइम नहीं ज़ाया करता। आप इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मुसलमान इंडिया का मेरा फॉलोअर है, फ़ैन है। बाज़ का मेरी इतनी रेटिंग होती है, मुझे हैरानगी होती है कि इंडिया में मेरी बहुत रेटिंग होती है। आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, आपका सोशल मीडिया कौन देखता है? मैं तो ट्वीट भी नहीं करता, अल्लाह की शान है। मैं लोगों को कहता हूँ कि लोग कहते हैं मेरा सोशल मीडिया वो ट्विटर जो है 5.3 के 4 है। मैं कहता हूँ यार बादशाह लोग हैं, मैं तो करता नहीं। अब मैंने 1-2 ट्वीट करने सीखे हैं। मुझे नफरत है इस फ़ोन से, क्योंकि यहाँ लोग बड़े ब्लैकमेलर हैं। आम भी बात करो तो उसको टेप कर लेते हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब भी ट्विटर पर आ गए हैं, वो क्या आपसे मुतासर हो गए? हर काम उम्र के हिसाब से करना चाहिए। ट्विटर जो है वो यंग लोगों का काम है। ढलती उम्र में और आखिरी 5 ओवर में अगर आप
اس کام میں پڑ گئے. اس کام میں اب ساری دنیا لے, وہ کام کیا جس کو ساری دنیا کر رہی ہو, آدمی کو وہ کام کرنا ہو جو کوئی نہ کرے. So that is Sheikh Rashid. You should do a job which is not going to be done by anybody. That is Sheikh Rashid. یہ اب کیا لگے ہوئے ہیں, میں تو عمران خان صاحب کو کہتا ہوں, وہ بھی فون لگے رہتے ہیں, میں کہیں نہ کیا کرو. کیا نواز شریف صاحب اب ٹویٹر پہ ہی رہیں گے یا گراؤنڈ پہ بھی آئیں گے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھ رہا. مولانا مفتی محمود کی سیاست سے نواز شریف نکلا, اور فضل الرحمان کی سیاست سے کیا نکلتا ہے, وی ہیو